Slide is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So I'm waiting for students. So still students are joining anyway. So just we revise the things and then we try to cover the next points. So last lecture we have started ultrasonics, that is ultrasonic wave. यामध्ये आपण काय काय बघितलं? इंट्रोडक्शन मध्ये आपण फर्स्ट हे चेक केले की व्हॉट इज मीन बाय ह्यूमन ऑडिबल रेंज. So its value or the range is 20 hertz to 20 kilohertz or 20,000 hertz. Then the waves which are above audible range, that is 20 kilohertz, are known as ultrasonic waves or supersonic waves. The waves which are below audible range are called as infrasonic waves, that is below 20 hertz. This point we have started with. The next point is production of ultrasonic waves. यामध्ये आपण दोन इफेक्ट बघितले. फर्स्ट मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, second piezoelectric effect. Based on that, two methods are there: magnetostriction method and piezoelectric method. So this picture gives the same information: audible range, ultrasonic waves and infrasonic waves. In first method, that is magnetostriction, we have discussed this principle first, that ferromagnetic material we are using like iron or nickel, when we place it in magnetic field parallel to its length, then what happens? Vibration takes place, that is elongation and contraction occur in its length. This phenomenon is known as magnetostriction. यालाच आपण काय म्हणतो? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन म्हणतो. पण एक्झॅक्टली तिथं काय होतं? तर आपण काय करतो? तो रॉड जेव्हा प्लेस करतो मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, मॅग्नेटिक कॉइल कॅरिंग अल्टरनेटिंग करंट, तर तो रॉड असतो त्याची लेंथ चेंज होते ॲट ईच हाफ सायकल. मीन्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ रॉड is twice than that of the frequency of alternating current. या केसमध्ये काय असतं? amplitude of vibration कमी असते. ती वाढवण्यासाठी आपण काय करतो? We are adjusting the frequency of alternating current such that it coincides with the natural frequency of the rod. तर रेझोनन्स होतो आणि आपल्याला मॅक्झिमम amplitude of vibrations मिळतात. ती जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे त्या रॉडच्या व्हायब्रेशनची, ती आपण कशी काढतो? तर F is equal to 1 upon twice L under root y by rho, where L is length, y is Young's modulus and rho is its density. नेक्स्ट मेथड आपण बघितली पिझोइलेक्ट्रिक मेथड, जी बेस्ड आहे कशावर? तर पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्टवर. पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय ते आपण चेक केलं. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो certain crystal like quartz are stretched or compressed along certain axis which is known as mechanical axis. जर आपण एका ॲक्सिसला त्याला स्ट्रेच किंवा कॉम्प्रेस केलं त्या क्रिस्टलला, तर काय होतं? an electric potential difference is produced along a perpendicular axis, ज्याला आपण इलेक्ट्रिकल ॲक्सिस असं सुद्धा म्हणतो. So when we stretch or compress this crystal along this mechanical axis, then perpendicular to that potential difference gets produced, which is called as piezoelectric effect. याला आपण म्हणतो piezoelectric effect. ओके. आता याचे उलट काय? द कॉन्व्हर्स ऑफ दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ट्रू. म्हणजे when an alternating potential difference is applied along the electric axis, जर आपण alternating potential अप्लाय केला इलेक्ट्रिक ॲक्सिसला, तर काय होतं? क्रिस्टल इज सेट इनटू इलास्टिक व्हायब्रेशन्स. इलास्टिक व्हायब्रेशन्स स्टार्ट होतात क्रिस्टलमध्ये अलॉंग द करस्पॉन्डिंग मेकॅनिकल ॲक्सिस, म्हणजे इलेक्ट्रिकच्या परपेंडिक्युलर ॲक्सिसला. इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इलास्टिक व्हायब्रेशन, इथे सुद्धा आपण काय करतो? त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला जर कोइन्साइड केलं तर आपल्याला मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड किंवा लार्ज ॲम्प्लिट्यूड मिळतात. दिस फेनोमेनन इज युटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, सो these things we have covered yesterday. So shall we go for the next one? Next point. Okay, shall we proceed? Yes, sir. Okay. So we are in the last lecture today. So give me response so that I can get the idea that you are attentive and listening carefully.
of course with maximum concentration, I hope. So properties of ultrasonic waves. इथं आपण आता काय बघणार आहोत, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज अल्ट्रासॉनिक वेव्हच्या काय असतात, त्यातल्या काही एक दोन प्रॉपर्टीत त्या आपण डिटेलमध्ये डिस्कस पण करूया. दे आर हायली एनर्जेटिक, फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second, the speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. So as frequency increases, its speed also increases. Okay, so actually they are longitudinal waves. They are having same value, but when medium changes, this phenomenon occurs. It is relative to medium change, that air or water or any crystalline material, etc. Due to their small wavelength, the diffraction is negligible. So as wavelength is small, so diffraction is less. So how we can utilize this? Hence, they can be transmitted over long distances without any appreciable loss of energy. Means we are using this for transmitting the signals as they are having very less loss of energy. Ultrasonic waves may have intensities up to 10 kilowatt per meter square. So in this range, they are having intensities. Then next one, they produce cavitations effect in liquid. Okay, so we will explain, we will discuss this. Using ultrasonic waves, acoustic grating can be formed in a liquid. So that also we have to discuss. So let us start with the first one. त्यांची एनर्जी हाय असते, हायली एनर्जेटिक असतात. त्यांचा स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन आहे अल्ट्रासॉनिक वेव्स तो इन्क्रीज होतो, जसं फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होईल तशी वेगवेगळ्या मीडियममध्ये. ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ, त्यांची वेवलेंथ स्मॉल असल्यामुळे डिफ्रॅक्शन काय असतं, निग्लिजिबल किंवा कमी असतं. असं नाही की झिरो असतं, पण कमी असतं. Hence, they can be transmitted over long distances without any appreciable loss of energy. आपण त्याला सिग्नल ट्रान्समिशन साठी वापरू शकतो. का तर त्याचे लॉसेस कमी आहेत. त्याची इंटेन्सिटी आहे, त्याची व्हॅल्यू साधारण किती असते तर 10 किलोवॅट पर मीटर स्क्वेअर या रेंजमध्ये त्याची इंटेन्सिटी असते. नाउ कम टू दिस टू थिंग्स, दॅट इज दे प्रोड्यूस कॅव्हिटेशन्स इफेक्ट इन लिक्विड. कॅव्हिटेशन इफेक्ट ते लिक्विडमध्ये प्रोड्यूस करतात. आणि अल्ट्रासॉनिक वेव्स आपण यूज करतो कशासाठी तर अकॉस्टिक ग्रेटिंग फॉर्म करण्यासाठी, वन्स अगेन लिक्विड इन लिक्विड. ठीक आहे, तर हे आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. सो cavitation effect, it comes from the word cavity. Okay, so they produce cavitations effect in liquid. Okay, so if we consider a liquid column which is having solution, and if we pass the ultrasonic waves in this, so we can consider piezoelectric oscillator. So if we pass the ultrasonic waves, so what happens? Before passing, this liquid is having uniform density, refractive index is same. But when we are passing this ultrasonic waves, what happens? They reflect from the bottom and stationary wave pattern gets generated. So due to this, what happens? At some points, there is a maximum density, that is compressions, and where there is a rarefaction, density is less. Okay, so I can dark this to understand. तर इनिशियली लिक्विड असतं ते युनिफॉर्म डेन्सिटीचं असतं, पण जेव्हा आपण याच्यामध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतो तर त्यामुळे काय होतं तर डेन्सिटी व्हॅरी होते, त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा व्हॅरी होते. ओके, नाउ हियर ॲज वी इन्क्रीज the value of ultrasonic waves, so due to vibrations what happens here, the density goes on decreasing. इथली जी डेन्सिटी आहे त्या लिक्विडची ती कमी कमी होत जाते, आणि एक वेळ अशी येते की इथं काय होतं तर बबल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं किंवा कॅव्हिटी फॉर्म होते, त्यालाच आपण काय म्हणतो कॅव्हिटेशन इफेक्ट. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? what is meant by cavitation effect in liquid, of course. Okay, is it clear to you? Shall we proceed? Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you.
Next, using ultrasonic waves, acoustic grating can be formed in liquid. आता हे काय प्रकार आहे, त्याच्यासाठी ग्रेटिंग म्हणजे काय आपल्याला माहिती पाहिजे. हे मी तुम्हाला आपला जो 5वा चॅप्टर आहे त्यामध्ये हे आपण डिस्कस केले सिलेबस डिस्कशनमध्ये, की ग्रेटिंग म्हणजे काय तर ग्लास प्लेट ज्याच्यावर फाईन लाईन्स इक्विडिस्टंट लाईन्स आपण स्क्रॅच करतो. ठीक आहे. मग या लाईन स्क्रॅच केल्यावर दोन ज्या स्क्रॅचड लाईन्स आहेत, ठीक आहे, त्यातला जो गॅप आहे त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सपरंट रिजन अँड दिस इज कॉल्ड एज ओपेक रिजन. म्हणजे हा पोर्शन आहे तो लाईट अलाव करतो आणि हा पोर्शन अलाव करत नाही. तर इथे आपल्याला थाउजंड्स ऑफ स्लिट्स मिळतात आणि जेव्हा आपण यातनं लाईट पास करतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतो तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. दॅट इज सेंट्रल मॅक्झिमा अँड प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा. ठीक आहे. So why we are discussing this? Because here we have used that word that is acoustic grating. तर त्याच्यासाठी ग्रेटिंग काय आपल्याला माहिती पाहिजे. आता इथं अकॉस्टिक लिहिलेलं आहे म्हणजे इथं आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्ज यूज करून किंवा अकॉस्टिकल वेव्ज यूज करून साऊंड वेव्ज यूज करून ग्रेटिंग मिळवतो आणि आपल्याला सुद्धा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इथं मिळतो. ठीक आहे. तर हे कसं होतं ते आपण चेक करूया. वी कॅन यूज द सेम फिगर फॉर रेफरन्स. इफ वी कन्सिडर ए सोर्स and if we collect the light of the source by using lens and pass through the liquid column, जर आपण याला पास केलं, okay, and here another lens we are collecting the light, then what happens, we can get here initially we can get only single slit or central maxima. साधी स्लिट किंवा आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा इथे दिसतो. याचं रिझन काय तर हे आधी समजून घ्या. सो व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग द अल्ट्रासॉनिक वेव्ज इन द लिक्विड, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्ज या पास करत नाहीत लिक्विडमध्ये त्यावेळेस याची काय कंडिशन असते, इट इज हॅव्हिंग युनिफॉर्म डेन्सिटी. याची डेन्सिटी सेम असते. ड्यू टू युनिफॉर्म डेन्सिटी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ऑल्सो सेम. त्यामुळे जेव्हा आपण ही लाईट पास करतो ॲज इट इज आपल्याला ते स्लिट किंवा स्पॉट दिसेल. बट व्हेन वी स्टार्ट this ultrasonic wave oscillator and pass the ultrasonic waves in this liquid column, then what happens here, due to these ultrasonic waves, हे तुम्हाला माहिती आहे की बॉटम पासून रिफ्लेक्ट झाल्यावर इथे स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होतो. You have studied stationary waves in 11th 12th, is it right? Yes, sir. ठीक आहे. तर आता त्या ॲक्च्युली ट्रान्सवर्स वेव्ज आहेत आणि या लॉन्जिट्युडनल वेव्ज आहेत. सो यू कॅन इमॅजिन हिअर when we are considering, so I am drawing badly, I will try. तर स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न म्हणजे काय, या वेव्ज आपण पास करतो आणि त्याच परत रिफ्लेक्ट होऊन येतात, त्याच्यामुळं हा असा पॅटर्न तयार होतो आणि आपण त्याला काय म्हणतो नोडल आणि अँटी नोडल पॉईंट्स. इज इट करेक्ट? नोड्स अँड अँटी नोड्स. Yes, sir. Nodes and antinodes. हा, नोड्स अँड अँटी नोड्स किंवा नोडल आणि अँटी नोडल पॉईंट. तर इथे सुद्धा हे जे डार्क दिसत आहेत ते म्हणजे आपले नोडल पॉईंट्स आहेत आणि हे जे फेंट पोर्शन आहेत ते म्हणजे अँटी नोडल पॉईंट्स आहेत. ठीक आहे. इन केस ऑफ this longitudinal waves or sound waves, because this is a compression part and this is a rarefaction part. So at nodes and antinodes here similar to slit. आता हे जे ग्रेटिंग आहे ते का काढलं मी तर बिफोर ॲप्लिकेशन ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्ज हे सेम असणारे युनिफॉर्म असणारे लाईट पास होऊन आपल्याला इथं सिंगल डॉट किंवा सिंगल स्लिट दिसणार. पण जेव्हा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतो तर त्यावेळेस इथं काय होतं तर हा स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होतो आणि त्याच्यामुळं डेन्सिटी व्हॅरी होते. डेन्सिटी व्हॅरी झाल्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॅरी होते अँड धिस लिक्विड कॉलम ॲक्ट्स ॲज अ ग्रेटिंग. म्हणजे काय तर याच्यासारखं जसं मी तुम्हाला सांगितलं की स्लिटमधून लाईट पास होते आणि डिफ्रॅक्ट होते आणि स्क्रॅचड पोर्शन म्हणजे ओपेक पोर्शन ज्यामुळे लाईट ऑब्स्ट्रक्ट होते किंवा येत नाही. तर इथे सुद्धा काय होतं या नोडल पॉईंट्समुळे ते ऑब्स्ट्रक्ट होते. तर इथं जशा स्क्रॅचड लाईन्स आहेत तसंच इथं हे नोडल पॉईंट्स आहेत. इथं जसं ट्रान्सपरंटी किंवा स्लिट्स आहेत तर तसंच इथं रेअरफॅक्शन किंवा अँटीनोडल पॉईंट्स आहेत. So due to this what happens when we pass the light through this condition, then we also get the diffraction pattern here. That is central maxima continue with primary secondary
मॅक्झिमा अँड मिनिमा. ओके, गेटिंग दिस थिंग्स. तर यालाच Yes, आपण काय sir. म्हणतो, यालाच आपण काय म्हणतो, अकॉस्टिक ग्रेटिंग. तर हे फक्त कळण्यासाठी आपण एवढं डिस्कशन केलं की अकॉस्टिक ग्रेटिंग म्हणजे काय, फॉर्मड इन लिक्विड. ओके, सो यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर युअर रेफरन्स. So these are the properties what we have discussed. Now let us move to the next point, that is detection methods of ultrasonic waves. डिटेक्शन मेथड्स काय असतात ते आपण चेक करूया. आता टायटलवरून तुमच्या लक्षात येईल डिटेक्शन मेथड्स म्हणजे काय, तर अल्ट्रासॉनिक वेव्स आपण कशा डिटेक्ट करू शकतो. सिंपल मेथड्स आहेत, टेक्निक आहेत, ज्याचा यूज करून आपण एक्झिस्टन्स ऑफ दॅट अल्ट्रासॉनिक वेव्स वी कॅन डिटेक्ट. The ultrasonic waves can be detected by following methods. 4 methods are there. First is sensitive flame method. When a narrow sensitive flame is moved in a medium where ultrasonic waves are present, the flame remains stationary at antinodes and flickers at nodes. Okay. So what happens here? Sensitive flame method means consider that these ultrasonic waves are present in this medium, that is compression and rarefactions. मीडियम मध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत असं आपण कन्सिडर करतोय. इथं नाव what we are using here, a sensitive flame, एक साधी फ्लेम आपण इथे यूज करतोय to just get the idea about the presence of ultrasonic waves. ठीक आहे, तर ही फ्लेम जी आहे आपण इथे काय केले, when a narrow sensitive flame is moved in a medium where ultrasonic waves are present, अल्ट्रासॉनिक वेव्ह जी आहेत प्रेझेंट, तर तिथे जर आपण ही मूव्ह केली तर आपल्याला काय होतं, द फ्लेम रिमेन्स स्टेशनरी ॲट अँटीनोड्स, जे अँटीनोडल पॉईंट्स आहेत किंवा रेअरफॅक्शन्स आहेत तिथं ती स्टेशनरी राहते, अँड फ्लिकर्स ॲट नोड्स, जिथं नोडल पॉईंट्स आहेत तर तिथं काय होतं, तर तिथं फ्लिकर म्हणजे काय, फ्लक्च्युएट होते, म्हणजे इथं फडफडते ती. मीन्स वी कॅन फ्रॉम इझिली get the idea that ultrasonic waves are present in the medium. So this is the first method which is called as sensitive flame method. Next is Kunst tube method. So I read it first. It can be used to detect ultrasonic waves of relatively large wavelength. When ultrasonic waves are passed through the tube, the lycopodium powder spring in the tube collects in the form of hips at the nodal points and is blown off at the antinodal points. आता ही काय प्रकार आहे कुंट्स ट्यूब, तर एका ट्यूब मध्ये आपण काय करतोय, या अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतोय. ओके, त्याचा एक एंड आहे, त्याला पिस्टन आहे जे आपण लेंथ ऍडजस्ट करण्यासाठी यूज करतोय. अँड वी आर पासिंग अल्ट्रासॉनिक वेव्स फ्रॉम दिस साइड. इथं आपण काय केलेलं आहे, तर एक प्रकारची पावडर इथं आपण पसरून ठेवलेली आहे ज्याला आपण म्हणतो लायकोपोडियम पावडर, फाइन पावडर कन्सिडर करा तुम्ही. सो दिस पावडर इट इज प्रेझेंट इन दिस ट्यूब. ही अल्ट्रासॉनिक वेव्ह जी लार्ज वेवलेंथ आहे त्याच्यासाठी आपण यूज करतो. इट कॅन बी युज्ड टू डिटेक्ट अल्ट्रासॉनिक वेव्स ऑफ रिलेटिव्हली लार्ज वेवलेंथ. यामध्ये आपण काय करतोय, वेन अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर पास्ड थ्रू द ट्यूब, द लायकोपोडियम पावडर स्प्रिंग इन द ट्यूब. म्हणजे जेव्हा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतोय ट्यूबमधून, तर जी लायकोपोडियम पावडर ठेवलेली आहे ट्यूबमध्ये collects in the form of hips, at nodal points and is blown off at antinodal points. ओके, तर इथं काय प्रकार होतोय, तर जेव्हा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स यामधून पास करतोय तर याच्यामुळं ही जी पावडर आहे तर ती काही डिस्टन्सवर एकत्र होते. इट गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हिप्स. हिप्स म्हणजे काय, तर डोंगर. तर ही पावडर आहे तर ती इथं कलेक्ट होते. ऑफकोर्स जिथं जिथं नोडल पॉईंट्स आहेत तिथं तिथं ती काय होणार आहे, एकत्र होणार आहे. It gets collected in the form of hips at nodal points
अँड ब्लोन ऑफ. ब्लोन ऑफ म्हणजे काय, पसरते किंवा स्प्रेड होते ॲट अँटीनोडल पॉइंट्स. So in case of Kunz tube, due to nodal points, it gets collected in the form of hips and it gets blown off or spread out at antinodal points. Okay, is it clear to you? Two methods. Shall we proceed? Shall we go to next slide? Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you. So next two methods are thermal detector method and piezoelectric method. So we discuss these two things and then we conclude today. Thermal detector method and piezoelectric method. आता थर्मल डिटेक्टर मेथड म्हणजे इथे थर्मल हा आपण वर्ड यूज केलाय, मीन्स इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. यू कॅन गेस इझिली. In this method, a fine platinum wire is moved in the medium of ultrasonic waves. The temperature of the medium changes due to alternate compressions and rarefactions. There is change of temperature at nodes, while at antinodes the temperature remains constant. Hence, the resistance of platinum wire changes at nodes while remains constant at antinodes. The change in the resistance of the platinum wire can be detected using a sensitive detector. Such a device is known as thermal detector of ultrasonic waves. आता इथं काय करतोय आपण, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर डिफरन्स अँड रेजिस्टन्स ऑफकोर्स. इन दिस मेथड ए फाईन प्लॅटिनम वायर इज मूव्ड. आपण इथं काय करतोय, एक गुड क्वालिटी कंडक्टर जो आहे प्लॅटिनम, तर त्याची फाईन वायर जी आहे तर ती आपण कन्सिडर करतोय, इज मूव्ड इन द मीडियम ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स. ती जर आपण पास केली अल्ट्रासॉनिक वेव जिथं आहे तिथं, सो इफ दिस इज अ दॅट प्लॅटिनम वायर ऑफकोर्स विच इज कनेक्टेड टू डिटेक्टर. ठीक आहे. The temperature of the medium changes due to alternate compressions and rarefactions. तर इथं काय होतं, तर टेम्परेचर जे आहे तर त्या मीडियमचं चेंज होतं कशामुळं, कॉम्प्रेशन्स आणि रेअरफॅक्शन्समुळं. देर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर ॲट नोड्स वाईल ॲट अँटीनोड्स द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. जिथं नोड्स आहेत तिथं टेम्परेचर वेगळं असणार आहे, जिथं अँटीनोड्स आहे तिथं कॉन्स्टंट असेल किंवा थोडंसं फ्लक्च्युएट झालं असेल. हेन्स द रेजिस्टन्स ऑफ प्लॅटिनम वायर चेंजेस ॲट नोड्स वाईल रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट अँटीनोड्स. तर हा जो डिटेक्टर आहे तो काय करतोय, त्याचा रेजिस्टन्स व्हॅल्यू आहे तर ती चेक करतो. तर जिथं नोड्स आहेत तिथं तो रेजिस्टन्स बदललेला असणार आहे ड्यू टू टेम्परेचर. जिथे अँटीनोड्स आहे तिथं तो तसाच राहणार. द चेंज इन द रेजिस्टन्स ऑफ द प्लॅटिनम वायर कॅन बी डिटेक्टेड युझिंग ए सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर. त्या व्हॅल्यूज आपण इथं डिटेक्ट करतो. सच ए डिव्हाइस इज नोन ॲज थर्मल डिटेक्टर ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स. तर टेम्परेचर डिफरन्स असल्यामुळं आपण काय करतो, याला थर्मल डिटेक्टर असं म्हणतो. And we can detect these ultrasonic waves here by using this thermal detector method. The last one is piezoelectric method. Piezoelectric method जी आहे तर piezoelectric effect आपल्याला जो माहिती त्या बेसवरच आहे. One pair of faces of quartz crystal is subjected to ultrasonic waves. On the other pair of faces which are perpendicular to previous one, varying electric charges are produced. Since the charges produced are very small, after amplification using electronic circuit, they are detectable. म्हणजे काय, तर वन पेअर ऑफ फेसेस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासॉनिक वेव्स. आपण इथं काय करतोय, तर इथं ऑसिलेटर सर्किट आहे ज्याच्यामध्ये आपण क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज केलेलं आहे. आणि वन पेअर ऑफ फेसेस म्हणजे अप्पर अँड लोअर जो त्याचा सरफेस आहे, दिस वन. तर हे आपण इथं मेन्शन करायला वन पेअर ऑफ फेसेस. तर ती पेअर जी आहे ती अप्पर अँड लोअर आहे ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासॉनिक वेव्स. तर अल्ट्रासॉनिक मीडियममध्ये आपण जेव्हा ह्याला मूव्ह करतो त्यावेळेस काय होतं, ऑन द अदर पेअर ऑफ फेसेस विच आर परपेंडिक्युलर टू प्रिव्हियस वन. याच्या परपेंडिक्युलर काय असणार आहे, तर या प्लेटचे जे फेसेस आहेत तर त्या त्याच्या परपेंडिक्युलर आहेत. व्हॅरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्युस्ड. इथं पोटेन्शियल डिफरन्स काय होतं, जनरेट होतं. Since the charges produced are very small, after amplification using electronic circuit, they are detected. तर इथं काय होतं थोडक्यात,
तर आपण जेव्हा याला पास करतो तर इथं व्हायब्रेशन स्टार्ट होतात या अल्ट्रासॉनिक वेव्हजमुळं. ड्यू टू व्हायब्रेशन्स काय होतं तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस होतं आणि ते जे सिग्नल्स आहेत तर ते वीक असतात. आपण त्याला ॲम्प्लिफाय करतो आणि ते सिग्नल डिटेक्ट करतो. त्याच्यावरून आपल्या हे लक्षात येतं की नोडल पॉईंट्स आणि अँटी नोडल पॉईंट्स कुठे आहेत आणि अल्ट्रासॉनिक वेव्हचा प्रेझेन्स तिथं आहे का नाही. So by using piezoelectric method also we can detect the presence of ultrasonic waves. Okay, is it clear to you? Yes, sir. ओके, तर आपण इथं काय डिस्कस केलं तर 4 मेथड्स डिस्कस केल्या. कुठल्या कुठल्या तर पहिली जी आहे ती आहे सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड, Sensitive. ज्यामध्ये आपण साधी एक फ्लेम यूज करतो आणि जिथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रेझेंट आहेत तिथे जर आपण पास केली तर आपल्या लक्षात येतं की जिथं जिथं नोडल पॉईंट्स आहेत किंवा इथं जे कॉम्प्रेशन्स आहेत तर तिथं ती फ्लक्च्युएट होते, फ्लिकर होते. जिथं अँटी नोडल पॉईंट्स आहेत तिथं ती स्टेशनरी राहते. कुन्स ट्यूब मेथडमध्ये आपण काय बघितलं तर एक ट्यूब आहे ज्याच्यामध्ये पिस्टन आपण ही लेंथ कमी जास्त करू शकतो, जसं आपण सोनोमीटरमध्ये ॲडजस्ट करतो आणि इथून आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतो. रिलेटिव्हली लार्ज वेव्हलेंथसाठी ही वापरली जाते. आतमध्ये एक प्रकारची पावडर आपण पसरून ठेवलेली असते ज्याला आपण म्हणतो लायकोपोडियम पावडर. जर अल्ट्रासॉनिक वेव्स आपण पास केल्या तर इथे ती रिफ्लेक्ट होऊन इथं सुद्धा त्याचा स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होणार. जिथे जिथे नोडल पॉईंट्स आहेत तिथे तिथे ही पावडर आहे तर ती एकत्र येते. ट्यूब कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हिप्स अँड ॲट नोडल पॉईंट्स अँड इज ब्लोन ऑफ ॲट अँटी नोडल पॉईंट्स, म्हणजे काय पसरते किंवा अजून स्प्रेड होते जिथे अँटी नोडल पॉईंट्स आहे तिथं. ठीक आहे. नेक्स्ट काय थर्मल डिटेक्टर मेथड, ज्यामध्ये आपण काय बघितलं तर एक फाईन प्लॅटिनम वायर घेतली आपण आणि तिला आपण डिटेक्टरनं कनेक्ट केलंय, जो काय करतोय रेझिस्टन्स मेजर करतोय टेम्परेचर डिफरन्सचा. जर आपण मीडियममध्ये ती प्लॅटिनम वायर पास केली तर जिथे जिथे नोडल पॉईंट्स आहेत तिथे टेम्परेचर व्हॅरी असल्यामुळे रेझिस्टन्स व्हॅरी होणार आणि जिथे अँटी नोडल पॉईंट्स आहेत तिथं आपल्याला तेवढे रिडिंग्स नाही मिळणार किंवा कॉन्स्टंट राहणार. तर ते आपण डिटेक्ट करून रेझिस्टन्स व्हॅरिएशनवरनं हे चेक करू शकतो की अल्ट्रासॉनिक वेव्हचा प्रेझेन्स काय आहे. द लास्ट वन पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. पिझोइलेक्ट्रिक मेथड जी आहे तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं तर आपल्याला पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय ते माहिती, की आपण जर क्रिस्टलला कॉम्प्रेस किंवा स्ट्रेच केलं अलॉंग मेकॅनिकल ॲक्सिस तर परपेंडिक्युलर ॲक्सिसला काय होतं पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस होतं. तर तेच आपण इथं यूज करतोय. तर हा क्रिस्टल जो आहे जर आपण याच्यातून पास केला तर जिथं व्हायब्रेशन्स जास्त आहेत अल्ट्रासॉनिक वेव्हचे तिथं हा क्रिस्टल सुद्धा जास्त व्हायब्रेट होणार. त्यामुळे चार्ज आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तर ते जास्त प्रोड्यूस होणार तिथं. जिथं व्हायब्रेशन्स कमी आहेत तिथं ते रिडिंग्स कमी मिळणार. तर हे रिडिंग्ज आहेत किंवा जे चार्जेस आहेत तर ते रिडिंग्स असतात ते वीक असतात. त्याला आपण सुटेबल ॲम्प्लिफिकेशननं काय करतो तर डिटेक्ट करतो. सो बाय युझिंग धिस मेथड ऑल्सो वी कॅन डिटेक्ट अल्ट्रासॉनिक वेव्स. ओके, सो इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. सो यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. याच्यामध्ये आपण काय काय दाखवलंय मी वाटलेस नंबर टाकतो इथं. अल्ट्रासॉनिक वेव्स दाखवलेल्या आहेत. एक नंबर म्हणजे आपली सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड आहे. 2 नंबर म्हणजे कोन्स ट्यूब मेथड आहे. दिस इज नंबर 3, that is this thermal detector method, and this is 4th, that is piezoelectric method. So take screenshot, and if any other slides you have not taken screenshot, tell me so that I can shift to that one. हॅलो सर. हा, पहिल्यापासून दाखवा. ओके. या स्लाइडचा घेतलेला आहे का? येस सर. ठीक आहे. सो आय कॅन इरेज दिस. So we shift to, I think, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीजपासून का आपले इफेक्ट या इथून स्टार्ट करायचं? ठीक आहे, इथून दाखवतो. मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड ही आपण काल डिस्कस केली. याचा घेतला नसेल तर घ्या. फक्त याच्यामध्ये एक करेक्शन मी सांगितलं काल, हे स्क्वेअर रूट येते ते कम्प्लीट आहे. नाव यू टेक स्क्रीनशॉट. दिस अंडर रूट y by rho, it is complete. 1/2 under root y by rho.
then next piezoelectric method. याच्यामध्ये हा मेकॅनिकल ॲक्सिस आहे, हा इलेक्ट्रिक ॲक्सिस आहे. We are compressing or stretching this. Is it over? Shall we move to the next one? Yes, sir. Then go for next properties of ultrasonic waves. वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपण आज चेक केल्याच्या. Okay. Shall we go to next one? Yes, sir. Then detection methods. याचे मला वाटतं तुम्ही घेतलेच असतील स्क्रीनशॉट. ज्यांचं राहिलं ते घ्या. डिटेक्शन मेथड्स ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स. यामध्ये दोन मेथड्स आहेत. फर्स्ट सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड, सेकंड कोन्स ट्यूब मेथड. देन थर्मल डिटेक्टर मेथड अँड पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. आता याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रोडक्शन मेथड्स आहेत तर त्या वेगळ्या आहेत आणि डिटेक्शन मेथड्स आहेत तर त्या वेगळ्या आहेत. तर कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. प्रोडक्शन मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आणि पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. प्रोडक्शन मेथड म्हणजे काय की ज्यामध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रोड्यूस होत आहेत. बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि डिटेक्शन मेथड्स म्हणजे कुठले आहेत की ज्यामध्ये आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्सला डिटेक्ट करतोय. ठीक आहे. तर प्रोडक्शन मेथड कुठल्या झाल्या? तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आणि पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. आणि डिटेक्शन मेथड्स कुठल्या झाल्या? तर सेन्सिटिव्ह फ्लेम, कुन्स ट्यूब, थर्मल डिटेक्टर अँड पिझोइलेक्ट्रिक. इथं परत एकदा पिझोइलेक्ट्रिक आलेलं आहे. तर हे कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. जर ऑफलाईन एक्झाम असेल आणि त्यामध्ये क्वेश्चन आला तर त्यामध्ये हे चेक करायचं की प्रोडक्शन मेथड विचारलंय का डिटेक्शन. जर प्रोडक्शन मेथड असेल तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन आणि पिझोइलेक्ट्रिक आलं. डिटेक्शन मेथड असेल तर या 4 मेथड्स आल्या. Okay, so our one point is remaining, that is applications of ultrasonic waves. So in next lecture we will complete this. Is it okay? Yes, sir. Yes. So just give me few minutes. I will mark the attendance. Roll number 5. Lots of students. Roll number 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 44, 47, 48, 52, 53, 55, 51, 55, 56, 59, 61 आहे, 62, 64, 65, 29 is present. Okay. So today we conclude here. Thank you.